Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkunjung di Mushola Al-Ahyar, tepatnya di Jalan Menteng Rawajelawe, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Hari ini teman-teman sahabat masjid, saya berkesempatan hadir dalam rangka ta'lim Majelis Silaturahim. Dan alhamdulillah ta'lim malam hari ini yang akan diisi oleh Al-Ustadz Al-Mukarram. Beliau adalah lulusan Mesir, yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai Adam LCMA. Nah, untuk itu mari kita sama-sama ikuti ta'lim beliau yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua. Dan khususnya juga untuk sahabat masjid dimanapun Anda berada, dimanapun teman-teman berada. Untuk itu, yuk kita sama-sama ikuti ta'lim dari beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah liridhaillah wa li hadratin nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Anna Allah al-Karim yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajati fil jannah. Summa risalatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعلى بقية الصحابة والقرابة رسول أجمعين وإلى رب المجتهدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين ثم الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وشيخنا في الدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة. ثم إلى روحي شيخنا مربي روحنا معلم الحبيب شيخنا الحبيب أجلس الوصول وفعل يغفر لهم ويرحمهم. ثم القلب الإرشاد وبرسول الحبيب عبد الله بن علي الحداد. ثم القلب السكر وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله وبكل رسول أرسله وبملائكة وبالقدر خيره وشر وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول صلى الله عليه وسلم عن الله وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشره صدق وصدق رسوله صدق وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلافا رجعت عنه وتبرأت
من كل دين خالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا تطالبني أستغفر الله وأتوب أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب وأن الله يبعث من في أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك وأشهد أن محمدا ورسوله لا إله إلا أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا ألقى بها رب لا إله قبل كل شيء لا بعد كل شيء لا إله إلا الله كربنا ويفنى كل إلا الله أستغفر الله لا أستغفر الله لا إله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. Halaman 63 yang tengah. Tabarukan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ya abdi ana inda dhannika wa ana ma'aka idza da'awtani
wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yad'ullaha ta'ala yaghdab alaihi wa qala sallallahu alaihi wasallam tarkud du'ai maksiyatun. Allah subhanahu wa ta'ala alam asrul hadirin, kaum muslimin, jamaah majlis silaturahim malam ahad Musalla al-akhyar, yang semoga kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak mendapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berkumpul kita di musalla ini, berkumpul kita di majlis ini, dan kelak Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa asrul hadirin, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita melanjuti al-babut tasi' asyara fi fadilatid du'a. Bab yang ke-19 tentang keutamaan doa. Satu riwayat dari hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, ana inda dhannika, aku, kata Allah, inda dhannik, tergantung sangkaan engkau. Kalau kita menyangka Allah itu baik, Allah itu pemurah, Allah itu penyayang, maka Allah pun akan baik dan sayang kepada kita. Tapi kalau kita suuzon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun tidak akan peduli dengan doa-doa kita. Nah, inilah yang Allah tegaskan kepada kita. Ya, tergantung sangkaan kita, tergantung prasangka kita. Jazakallahu khairan. Ya, tergantung prasangka. Makanya selalu berprasangka baik kepada Allah. Apa yang Allah kirimkan kepada kita semuanya baik. Sehat baik buat kita, sakit juga baik buat kita, kaya baik buat kita, miskin juga baik buat kita. Termasuk saat ini ketika kita umat manusia sedang dilanda wabah berupa COVID-19, juga baik buat kita, supaya kita lebih yakin Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segalanya. Terkadang kita kurang respon hal yang demikian. Kita taunya corona. Corona juga ada yang ciptain. Paham nggak? Corona ada yang ciptakan. Corona ada yang punya. Maka deketin yang punya, insya Allah corona pun akan minggir. Deketin yang punya, deketin sedekat-dekatnya kita kepada Allah. Ya, maka dengan dekatnya kita kepada Allah, maka Allah akan singkirkan hal-hal yang negatif dari kita, hal-hal yang tidak baik dari kita. Ya, bukan semakin dijauhi. Ya, dengan adanya corona kita semakin jauh dari Allah, semakin malas dari ibadat, wal iyadu billah. Ini yang salah. Ya. Jadi ketika kita dikasih senang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dikasih susah untuk dekat kepada Allah. Dikasih sehat untuk dekat kepada Allah. Dikasih sakit pun untuk dekat kepada Allah. Artinya jangan kita pernah lupa sedetik pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tergantung prasangka kita. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, maka Allah pun akan apa? Baik kepada kita. Tapi kalau prasangka kita jahat, buruk, menganggap Allah nggak adil, Allah nggak penyayang, maka hidup kita pun akan ditinggalkan oleh Allah. Ya. Kemudian wa ana ma'aka idza da'autani. Yang berikutnya Allah katakan wa ana ma'aka, dan aku bersama engkau. Allah bersama kita. Idza da'autani, kalau kita berdoa, ketika kita berdoa kepada Allah,
ibarat, maaf sekali lagi, sekedar perumpamaan, ya. Ketika kita sedang berdoa kepada Allah, saat itulah, sekali lagi ini perumpamaan, ilustrasi ya, jangan dianggap beneran. Allah pasang telinga untuk selalu apa? Mendengarkan doa-doa kita. Ya. Salah satu tradisi daripada almarhum al-maghfurlah Muallim Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, kalau saya ngobrol, beliau selalu begitu. Artinya beliau apa? Bukan sekedar menyimak, serius. Dengerinnya apa? Gimana? Arti serius. Ya, bukannya dari jauh. Ya. Tapi beliau dekatkan telinganya. Ya. Itu tradisi. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan, beliau mendengarkannya dengan apa? Banget serius. Jangan, ada yang ngomong deh, saya dengerin. Ya, kan begitu. Enggak begitu. Ya, pakai dari jauh. Ya, beliau enggak. Ya, begitulah ilustrasinya. Ketika kita berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Allah pasang apa? Ya, Allah dengerin banget apa yang menjadi keluhan kita, permohonan kita, munajat kita, doa kita, sampaikan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah. Keluhan-keluhan, jangan keluhan ini disampaikan kepada manusia. Sampaikanlah keluhan kita kepada Allah. Kalau kepengen curhat, yang paling bagus curhatnya kepada Allah. Kalau kepengen mengeluh, maka mengeluhlah kepada Allah. Itu yang paling tepat. Ya. Makanya doa di malam hari disebut bukannya doa, tapi munajat. Makanya dikatakan jami'ul munajat karena dulunya orang-orang senang apa itu? Tahajud. Orang-orang itu pendiri-pendirinya senang tahajud. Habis tahajud apa? Nggak ada. Orang kalau habis tahajud bukan doa namanya, tapi munajat. Ya. Oh, yang sekarang gimana? Masih rajin ya? Masih rajin. Alhamdulillah. Ya. Maka munajat itu artinya permohonan kepada Allah secara khusus. Di saat sunyi, di saat manusia terlelap dalam tidur, munajat. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Nikmat banget. Ya, seakan-akan kita sedang mengadu, mengeluh, curhat kepada Allah. Itu curhat yang paling tepat. Curhat yang paling bagus. Ya, makanya kalau belum pernah merasakan munajat dalam hidup, coba jam 3 bangun. Ya. Pokoknya usahakan kita bangun sebelum speaker musola apa? Berbunyi. Karena kalau speaker musola udah bunyi, nggak khusyuk munajat kita. Ya, usahakan. Biasanya speaker musola berbunyi itu setengah jam sebelum adzan. Taruh jam 4 deh. Nah, kita jam 3 kita bangun. Kita mandi, kita wudhu, kita sholat. Sholat 2 rakaat atau 4 rakaat kita minta, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Nikmat banget. Ya. Ini Allah yang nyatakan hadis qudsi, wa ana ma'aka idza da'autani. Dan aku bersama engkau wahai hambaku, idza da'autani, ketika engkau berdoa kepadaku. Artinya ketika kita berdoa, Allah begitu apa? Deket, dengerin banget doa kita. Apa yang menjadi permohonan kita? Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat Nabi sabdakan, "Malam yad'ullaha ta'ala yaghdab alaih." Siapa orang yang tidak berdoa kepada Allah, yang tidak memohon kepada Allah, yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaih. Allah marah kepada orang itu. Ini kan kebalikan. Ya. Kalau manusia selalu diminta, marah, lu minta mulu. Tapi kalau Allah selalu diminta, Allah senang. Justru kalau kita nggak minta kepada Allah, Allah marah. Seakan-akan kita udah cukup, kita nggak perlu Allah. Jadilah kita orang yang sombong. Ya, orang sombong, orang yang nggak mau berdoa. Ya, ini orang sombong. Makanya kita berbuat baik itu tandanya kita apa? Perlu kepada Allah. Ya, apa yang kita lakukan min a'malis shalihat, dari amal-amal soleh kita,
Ini menunjukkan kalau kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya orang sombong yang enggak perlu kepada Allah. Kita perlu kepada Allah. Jadi jangan sampai tinggalkan doa. Selalu berdoa. Sampai Allah suruh kita ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Artinya Allah suruh. Kita disuruh berdoa. Berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Pastinya aku akan ijabah doa kalian. Ya. Dan doa ini jemaah sekalian di pertemuan melalui Zoom, ya, saya sudah sampaikan bahwasanya jangan pernah lepas dalam hidup mendoakan saudara kita. Ya. Satu ucapan yang maknanya begitu dalam. Setiap kali kita ketemu kawan, saudara, family, ucapan selalu barakallah. Barakallahu lak. Barakallahu lak. Barakallahu. Itu aja udah. Semoga Allah berikan apa? Keberkahan kepada kamu. Ya. Artinya apa? Ketika kita doakan orang, sama juga kita apa? Doakan diri kita sendiri. Barakallahu lak. Barakallah. Ya. Apalagi kalau kita bisa doa-doa yang lainnya. Ya. Dan ini merupakan karena memang satu tradisi yang saya ambil dari Mesir, ya, orang Mesir itu senang ngedoain orang. Ya. Barakallahu lak. Ya, kemudian Rabbuna sahil wa Rabbuna bisihah. Ya, kita doakan orang dengan segala macam bentuk doa. Ya, semoga Allah berikan dia kemudahan, kesehatan, panjang umur, keselamatan, macam-macam. Ya, kita doain orang. Meskipun orang itu nggak minta, tetap kita doakan. Begitu juga ketika kita diberikan sesuatu oleh seseorang. Jangan lupa, bukan sekedar syukron, tapi yang paling mulia jazakallah khairan. Jazakallah khairan atau jazakallah ahsanal jaza. Ya, itu luar biasa. Itulah yang Nabi anjurkan ketika kita diberikan sesuatu, maka ucapkan jazakallah khairan. Terima kasih, semoga Allah balas yang lebih banyak buat antum. Ya, jazakallah ahsanal jaza. Terima kasih, semoga Allah berikan balasan yang lebih bagus buat antum. Ya. Itu kita balas. Bukan sekedar syukron. Ya, atau terima kasih. Ada kalimat yang lebih agung dan tinggi. Itu kalimat jazakallah khairan, jazakallah khairan, jazakallah. Biasakan. Biasakan untuk menyebutkan jazakallah khairan, jazakallah khairan, jazakallah khairan, jazakallah khairan atau barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu fik. Biasakan. Ya. Begitu juga kalau seandainya kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, ya, setelah mengucapkan jazakallah khairan, kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, itu ucapan syukur kita kepada Allah. Begitu mendapatkan nikmat kepada yang beri, kita ucapkan jazakallah khairan. Kepada Allah kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau lagi mendapat nikmat. Tapi kalau lagi mendapatkan yang kagak enak, ya, lagi nggak punya uang, lagi sulit, ataupun lagi kurang sehat, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Jadi kalau memang ya ini istilah ya. Kalau memang kita orang-orang yang paham, orang-orang yang paham, orang-orang yang ngerti, ketika ketemu kawan, gimana antum kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti dia lagi apa itu? Lagi susah. Dia nggak teriak, gue lagi susah nih, gue lagi sakit. Enggak. Cukup dengan mengucap apa? Dengan mengucap alhamdulillah ala kulli hal, berarti kita ngerti dia lagi istilahnya lagi perlu apa? Bantuan. Ya. Antum gimana kabarnya? Udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah ala kulli hal. Oh iya, iya.
Apa yang bisa aneh bantu? Cakep. Berarti kita ngerti. Yang ngucap ngerti, yang denger cakep. Ya. Jadi kalau ada kawan ngucap alhamdulillah ala kulli hal, segera kita balas apa yang bisa aneh bantu. Paham nggak? Berarti dia lagi apa nih? Ya. Kalau senang bukan begitu ngucapnya. Paham nggak? Kalau senang ngucapnya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau lagi senang. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Oh berarti dia lagi apa nih? Lagi senang, ya. Tapi ketika dia mengucapkan gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal, berarti dia lagi sedang perlu bantuan. Dia nggak ngomong, cuman dengan apa? Dengan isyarat. Dengan isyarat alhamdulillah kulli hal, berarti dia sedang apa? Kalau memang bisa, bantulah saya. Ya, nah ini, masyaallah. Inilah yang diajar oleh Nabi. Tetap dua-duanya mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Senang, alhamdulillah. Susah, alhamdulillah. Tapi yang beda selanjutnya. Ya. Kalau senang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau susah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, tarkud doa maksiatun. Meninggalkan doa itu maksiat. Artinya sombong. Ninggalin doa. Ninggalin doa, sombong. Ya. Makanya salah satu tradisi dari para ulama-ulama kita, ketika mereka ketemu dengan ulama-ulama, selalu mereka minta doa. Selalu minta doa. Sampai-sampai bukan hanya ulama, baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya Umar, bila nanti ada qabilah atau kafilah datang dari negeri Yaman, engkau cari yang namanya Uwais bin Amir al-Qarni. Cari nama itu. Ya. Kenapa dia ya Rasul? Orang itu masturun fil ard, masyhurun fis sama. Karena itu orang di bumi nggak nampak namanya. Di bumi nggak nampak, nggak ada yang kenal. Siapa Uwais bin Amir al-Qarni? Nggak ada yang kenal. Ya, sekampung nggak ada yang kenal. Tapi jadi perbincangan hangat malaikat-malaikat Allah di langit. Ya, itu Nabi ungkapan. Ya, masturun fil ard, masyhurun bis sama. Ya, kalau engkau ketemu dengan orang itu, mintalah doa ya Rabbana. Itu luar biasa. Pesan Nabi, yang pesan Nabi, bukannya Pak Lurah, bukan. Nabi yang pesan. Kalau engkau ketemu dengan seseorang yang namanya Uwais bin Amir al-Qarni, ngapain ya Rasul? Minta doa. Artinya apa? Kepada orang soleh, orang alim, orang baik, minta apa? Doa. Doain dong. Doain dong. Ya, kita minta doa. Datang kepada mereka, tolong dong, bacain Fatihah, doa. Ya, ini ma'asyiral hadirin. Makanya ya ini taharus bin ni'mah. Ketika saya kemarin khutbah Jumat di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Kemudian di situ ada putra daripada almarhum Kiai Abdul Rashid, Ustaz Alwi. Ya. Kemudian beliau minta doa. Ustaz doakan biar saya kuat, biar saya istiqomah menerima amanah ini. Ya, tolong Ustaz doakan, bacain Fatihah buat saya, doakan saya. Saya baca Fatihah, saya doakan. Ya. Itu artinya apa? Kita minta doa. Kalau ada orang-orang baik, ahli ibadat, ya, kita minta doa, minta doa. Tolong dong doakan. Bacain Fatihah aja deh. Doain saya, ya Rabb. Ya, kita nggak tahu dari mulut mana doa itu diapain? Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita datang kepada siapapun, ulama-ulama, jangan doa, minta doa, minta doa. Ya. Dan minta doa ini hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya
sunnah. Ya. Termasuk ya seperti yang dilakukan oleh akhina Bapak Sekjen kita, Saudara Mas Nur, ya, bahwasanya selepas taklim, ya kita enggak dulu kita sholat isya, melainkan kita doakan. Saat ini putri keempat beliau berusia 1 tahun. Beliau mohon doa. Coba lihat, mohon doa. Ya. Dan minta dibacakan maulid. Ya Allah, ya. Ini yang terbaik. Ya. Artinya kalau kita bisa berbuat demikian, kenapa tidak? Ya. Ini ma'asyiral hadirin. Nah, jadi ketika ada orang-orang soleh, orang-orang baik, orang ulama, ya, dekat kepada kita, datang ke tempat kita, jangan pernah lupa kita minta doa. Ya. Tarkud doa maksiyah. Meninggalkan doa, nggak mau kita berdoa. Bahkan, maaf, ya, ini suka ada orang-orang belesonoan. Kita doa di jalan. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di jalan. Ya Allah. Ya. Ya. Ditanya, Mas, kok nggak ikut doa? Doanya lain sama gue. Pakai lain tuh doa, mengapa yang lain? Ya Allah, ya, yang namanya doa, sehebat-hebatnya orang doa, muter-muter sampai 7 lembar, ujung-ujungnya Rabbana atina wa fil akhirati. Ya Allah, itu doa sabu jagat. Doa sabu jagat. Ya. Kemanapun kita berdoa, ngalor ngidul kan gitu. Tetap ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita minta. Ya, enggak ada satu kemuliaan doa kita kecuali minta bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dari siksa. Enggak ada, itu paling cukup. Pendek, singkat, dalam. Ya, maknanya begitu hebat. Ya, ini ma'asyiral hadirin. Jadi ketika ada orang berdoa, jangan lupa kita duduk aminkan. Sekali lagi, kita nggak tahu dari mulut mana doa itu diapain, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan ulama saja. Ketika datang misalnya, maaf, kita lagi di rumah, lagi nyiram pohon atau lagi nyantai, ada pengemis, kemudian minta, Pak, kasih Pak, sedekah Pak, kan gitu. Kita kasih 2.000, kita didoain. Ya Allah, doain panjang tuh doa. Jangan lupa ucapkan amin, amin, amin. Ya Allah, ya, amin. Dia doain kita, kita amin. Kenapa? Tadi sekali lagi, kita punya resep, kita nggak tahu dari mulut mana doa itu diijabah oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang datang kepada kita, maaf, belum tentu Gimana coba kalau jelmaan Jibril? Dia doain kita. Kita masuk ke rumah, tutup pintu. Yang tadi tuh mau dikabul tuh doa jadi apa? Balik lagi tuh. Ya. Ini ma'asyiral hadirin. Jadi itu yang kita khawatirkan. Ketika kita habis ngasih, didoain kita, langsung kita masuk, kita tutup pintu. Ya Allah, tuh doa mentok ke pintu. Balik lagi nggak jadi. Ya, jangan. Jadi ketika kita kasih nih 2.000, kemudian didoakan kita, tetap kita amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kelar. Ya. Kalau memang orang itu jelmaan malaikat Jibril, ya Rabbana, doa kita pasti diapain? Dijabah. Ya. Ini yang kita perlu dikatakan nggak bisa menyangka. Pun kalau seandainya benar-benar dia seorang pengemis, nggak jadi masalah. Ya, kenapa? Karena dia telah berbuat baik, mau mendoakan kita. Ya, ini ma'asyiral hadirin. Nah, jadi tarkud doa maksiat. Ya, ketika kita selesai sholat, mohon dengan sangat jangan dulu bubar sebelum apa? Kelar doa. Ya, jangan dulu bubar, doakan dulu. Ya, ini doa buat kita, buat anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, doa amin, amin, amin. Ya. Dan kalau berdoa, tolong tangannya diangkat. Jangan taruh di paha. Ya Rabbana taqabbal. Tangannya di paha. Angkat tangan. Ya, minimal beginilah. Amin, amin, amin. Ya. Kalau lebih sungguh lagi, kita angkat tangan.
Nah, lebih sungguh lagi. Nabi itu kalau lagi permintaannya sungguh-sungguh, angkat tangan. Ya, sampai dia punya rida di pundaknya jatuh. Ya Rabbana. Ya, inilah doa. Doa. Ya. Oleh karenanya kepada jemaah sekalian, setiap hari jangan pernah luput mendoakan saudara-saudara kita. Setiap hari. Nabi setiap subuh doain umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari. Pagi-pagi. Tuh umat masih molor. Nabi juga udah apain? Doain. Ya, Nabi juga ada doain. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari. Ya, inilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya jemaah sekalian, dalam rangka memasuki tahun baru Hijriyah 1443 Hijriyah, menyambut tahun baru Hijriyah tidaklah sama dengan menyambut tahun baru Masehi. Ya, kalau tahun baru Masehi, ya ada yang pasang petasan, kembang api, bakar ikan, bakar jagung. Kagak ada bakar rumah. Enggak. Jangan. Ya, itu tradisi tahun baru bahkan pakai nginep di mana? Wih, ada begitu. Ya, ini masyarakat hadirin. Ya, tapi menyambut tahun baru Hijriah enggak begitu. Kita kumpul di musola. Di musola Al-Akhyar kumpul. Ya, di musola As-Sidi, Jami'ul Munajat, di musola Darul Khair, ya, Masjid Nur Dakwah, Hayatul Abidin, kumpul semua. Ya, masing-masing musol, udah dibagiin doanya ini. Ya, doanya dibagi. Inilah doa yang kita baca. Ya, yang pertama kita baca doa akhir tahun. Baca doa akhir tahun, satu orang mimpin, yang lain apa? Ikutin. Satu orang mimpin, yang lain ikutin. Ya. Baca 3 kali. Setelah itu baca doa awal tahun. Satu orang mimpin, yang lain ikutin. Juga dibaca 3 kali. Terakhir membaca doa bulan Muharram. Ya. Selama kita berada di bulan Muharram, doa ini tolong diapain? Dibaca. Doa ini tolong dibaca. Ya, sampaikan kepada yang lain. Dan kepada pengurus masjid dan musola, bisa doa ini difotokopi lagi, kemudian tepat ba'dal maghrib malam Selasa yang akan datang. Ba'dal maghrib. Sekarang kita udah masuk malam 29. Malam 20. Besok malam Senin masuk malam 30. Kalau Hijriah nggak ada sampai 31. Cukup sampai 3. Imma 30 wa imma 29. Ya. Itu kalau Hijri. Nah, malam Selasanya maghrib kita masuk tanggal apa? 1 Muharram 1443 Hijriah. Ya. Al-Akhyar dipimpin oleh Ustadz Toha. Ya. Kemudian Al-Amaliyah ada akhirnya Ustadz Muslim. Ya, Hayatul Abidin Ustadz Airul. Ya. Dan lain, ya, Masjid Jami'ul Munajat Ustaz Asep, ya, Asep, ya, pimpin, ya. Jadi satu orang baca, yang lain ikut, difotokopi lagi. Difotokopi lagi. Kita minta kebaikan-kebaikan di awal tahun. Di awal tahun kita minta kebaikan-kebaikan. Ya. Bil khusus wabah virus corona ini. Semoga di tahun 1443 Allah segera apa? Angkat. Ya. Dan kita kembali dalam keadaan normal, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya mas sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi doa yang telah dibagikan ini teramat sangat baik dan sangat-sangat mulia, ya, bila mana kita bisa mengamalkannya pada awal tahun baru Hijriah malam Selasa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan semua pengurus dan jamaah masing-masing masjid ataupun musola bisa melaksanakannya, ya. Jadi dibaca dari mulai ba'dal maghrib kelar azan isya. Ya, alhamdulillah demikian tadi taklim di majelis silaturahim, dan alhamdulillah tadi temanya sangat menarik.
yaitu keutamaan doa. Dan mudah-mudahan setiap doa-doa yang kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa doa tersebut akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya doa itu harus yakin, doa itu harus dengan penuh kehusyuan, dengan penuh keyakinan yang kuat, maka setiap yang kita inginkan pasti Allah akan ijabah. Terima kasih. Kita akan sambung lagi taklim rutin Majelis Silaturahim setiap malam Ahad atau malam Minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.